اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مزدور کی آواز۔ میں ہوں سمیع اللہ خان۔ امید کرتا ہوں کہ میرے پاکستان کے اور میرے یوٹیوب کے دوست خیریت سے ہوں گے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سمیع اللہ خان سے مزدور لیڈر کیسے بنا۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، یہ بہت لمبی سٹوری ہے، یہ 3-4 حصے اس کے پارٹ بنیں گے۔ تو پہلا آپ کو سٹارٹ کرنے لگا ہوں۔ میرے بھائیو اور دوستو، میں ڈیرہ اسماعیل خان، ضلع ڈیرہ اسماعیل خان، تحصیل پہاڑ پور کے ایک گاؤں ہے جس کا نام تیر گڑھ ہے۔ میں وہاں پیدا ہوا اور وہاں سے میں نے اپنا بچپن گزارا اور تعلیم میں نے حاصل کی ڈھکی اسکول، جہاں کی بہت کھجوریں بہت مشہور ہیں، وہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی۔ پھر اس کے بعد میں ڈیرہ میں، وہاں نزدیک کوئی کالج نہیں ہوا کرتا تھا، تو میں پھر ڈگری کالج ڈیرہ اسماعیل خان نمبر 1 میں نے تعلیم FA کیا۔ پھر اس کے بعد اسی اثناء میں میرے بھائیوں اور دوستوں یہ بتاتا چلوں کہ جس طرح میرے اندر کوئی جراثیم تھے، تو میرے والد کا نام ہدایت اللہ خان تھا اور اس کا جماعت اسلامی کے اندر جماعت اسلامی سے تعلق تھا اور علم کا خزانہ تھا، بلکہ میں کہوں گا علم کا سمندر تھا، اور اقبال کو بہت پسند کرتا تھا اور ہر بات پہ اقبال کا شعر سناتا تھا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میرے والد صاحب نے وہاں پہ ہمارا جو گاؤں ہے، جو ہمارا علاقہ ہے، جو چشمہ سے شروع ہوتا ہے اور پہاڑ پور تک یہ ہمارا حلقہ جاتا ہے، اور یہاں ایک نہر بنی جس کا نام چشمہ رائٹ بینک کینال ہے۔ وہ جب بنی تو ہماری زمینیں لوگوں کی اس کے اندر آ گئیں اور تباہی ہو گئی۔ اس نے پنجاب کو سیراب کیا لیکن ہمارے علاقے کو تباہ کیا اور زمینیں آ گئیں۔ اور اس وقت دور ایسا تھا، یہ 86 کی بات کر رہا ہوں، 86 کی یہ بات کر رہا ہوں۔ دور سادہ تھا، لوگ بہت سادے تھے، کوئی آگے بڑھنے والا نہیں تھا۔ آخر کار یہ ہوا کہ میرے والد صاحب کو وہاں جماعت اسلامی نے کسان بورڈ کا ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کا صدر بنا دیا، اور میرے والد صاحب نے وہاں سے اس کسان بورڈ کے پلیٹ فارم سے تحریک کا آغاز کیا، اور الحمدللہ میرا والد صاحب اس علاقے کی آج بھی بہت بڑی شخصیت تھی، اور لوگ کہتے تھے کہ ہدایت خان ہمارا پیر ہے۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت کا اتنا دیندار اور خوددار بندہ میں نے نہیں دیکھا زندگی میں۔ ٹھیک ہے میرا باپ تھا، لیکن ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تمہارا باپ ایسا شخص تھا جس کو ہم وہ دن نہیں ہے جس دن اس کو اچھائی کے بارے میں ہم یاد نہ کرتے ہوں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میں اس وقت 8ویں میں پڑھتا تھا، نہر بن رہی تھی، اس نے ہمیں نقصان دیا۔ تو میرے والد صاحب نے جب وہ نہر کو چلایا گیا تو اس نہر کے اندر سے پانی نکلنا شروع کر دیا اور پورے علاقے کو اس نے ڈبو دیا، اور میرے والد صاحب نے وہاں سے تحریک شروع کی، کسان بورڈ کے پلیٹ فارم سے تحریک شروع کی، اور اسی تحریک کے اندر میرا والد صاحب جیلوں میں بھی گیا، زخمی بھی ہوا۔ آخر کار اس نے یہ کیا کہ اس نے اتنی بڑی تحریک چلائی کہ BBC کے اوپر بھی بات ہوئی، قومی اسمبلی کے اندر بھی بات ہوئی۔ پھر اس وقت اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے، حافظ سلیمان بٹ MNA ہوا کرتا تھا، وہ میرے والد کی آواز قومی اسمبلی میں سناتا تھا۔ اور اس کے بعد پھر میرے والد صاحب نے تحریک چلاتے چلاتے آخر کار جنیجو نے دورہ کر لیا، چشمہ بیراج جو ہے اس مقام کے اوپر ہمارے پاس میرے والد کو ملنے کے لیے۔ تو مجھے وہ وقت یاد ہے جب میرا والد صاحب اور پوری دنیا، پورا حلقہ اس کے ساتھ تھا، اور جنیجو آیا، اور وہاں پہ پھر بیوروکریسی نے کیا کیا، بیوروکریسی نے یہ کیا کہ ہمیں ملنے کا پروگرام، کہ یہ ان لوگوں کو وزیر اعظم نہ ملے اور ہم ایسے ہی اس کو رفو چکر میں کر دیں۔ جب میرے والد صاحب کو پتہ چلا تو میرے والد صاحب نے
वहाँ स्पीकर में खड़े होकर कहा, और अक्सर वो ये शेर पढ़ता था, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, कागे उमरा के दरो दीवार हिला दो। मेरे भाई और दोस्तों, मेरे बाप ने कहा कि अगर वज़ीर आज़म नहीं आएगा, मुझे आज भी, मैं छोटा था, मुझे वो वक्त याद है जब रोखड़ी मियाँ वाली वाला जो न्यू खान का रोखड़ी साहब था, जो इनका वालिद था, वो उसको अवाम के अंदर पेश कर दिया ताकि वज़ीर आज़म को हम उस तरफ ले जाएं और इसको ये इनको जो है ना पागल करके बातें शातें करके इसी तरह टाल दे। तो मेरे वाले से वो उस बंदे के आज भी मुझे लफ्ज़ याद है कि उसने कहा था कि भाई बात ये है कि सराइकी में उसने बात की थी कि जी ये जो जिस हेलीकॉप्टर में मुझे लेकर आए हैं, तो अगर मैं ये ट्रक की टूल पे आता तो मैं बड़ी आसानी से आता, जितना मुश्किल से मैं इस हेलीकॉप्टर में आया और जगह भी नहीं थी। तो ये लफ्ज़ मुझे रोखड़ी के जो मियाँ वाली का था और जो आज मर गई है, जिसकी कंपनियाँ ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ, इनका वालिद था, तो मुझे ये उसके लफ्ज़ याद हैं। तो मेरे वालिद साहब ने कहा नहीं, यहाँ वज़ीर आज़म आएगा और वज़ीर आज़म हमारे लिए आया है। वज़ीर आज़म ये किसी और के लिए नहीं आया, किसी ब्यूरोक्रेसी के लिए नहीं आया। तो इसलिए फिर अल्लाह का शुक्र कि यहाँ वहाँ पे वज़ीर आज़म जुनेजो आया और फिर जुनेजो ने वहाँ ऐलान किया कि 2 करोड़ रुपए का मैं ऐलान करता हूँ। मेरे भाई और दोस्तों, मैंने अपने आँखों से जब मेरा बाप पेमेंट करके लोगों को पैसे तकसीम करके वापस आता था, जो पैसे बच जाते थे वो घर लेकर आता था और इतनी गठड़ी बदी बांध कर उसमें पैसे होते थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, वालिद ने 5 पैसे भी उसमें हमें ना दिए और अल्हम्दुलिल्लाह उसने ज़िंदगी जो गुजारी, देनदारी की गुजारी। फिर मेरे वाले साहब ने फिर इन लोगों ने 2 करोड़ के बाद फिर ज़्यादा नुकसान, उसके बाद और नुकसान हो गया। तो मेरे वाले साहब ने उस इलाके में ऐलान कर दिया कि आज हम इसका जो इदारा है वो इदारा था, ये जो वापडा है, वाटर, एक बिजली है और एक वाटर है। तो ये वाटर वाले वापडा वाले काम कर रहे थे, हकास कंपनी थी, उन्होंने उसके अंदर करप्शन की और फिर हमारी पूरी इलाके की तबाही हो गई। तो मेरा वालिद साहब वहाँ पे खड़ा हुआ और उस इलाके में उसने हड़ताल कर दी और मेरा वालिद साहब उस हड़ताल के अंदर ज़ख्मी हो गया और पूरे हलके को बंद कर दिया, पूरे रोडों को बंद कर दिया। ये इसलिए स्टोरी सुनाना चाहता हूँ कि कहाँ से मैंने शुरू की, कहाँ से मेरा वालिद साहब क्या था, उसके बाद फिर मैं कैसे बना, फिर मजदूर की तरफ कैसे आया। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, फिर इस तहरीक के बाद मेरा वालिद साहब जब तारीख ख़त्म हुई तो मेरा वालिद साहब के ऊपर इतना प्रेशर आया हुआ था कि मेरा वालिद साहब को शुगर हो गई। वो इतना खुददार किस्म का बंदा था, वो कहता था कि अगर इलाज सुन्नत न होता तो मैं इलाज भी ना कराता। खाना पीना वो कहीं पे नहीं खाता था, भूखा प्यासा घर आता था और घर में आके खाना खाता था। जो भी वो उस वक्त के दौर में जो खाना मिलता था वही खाना खाता था। उसके बाद फिर वो अपने काम पे चला जाता था। उसने दिन रात लोगों की खिदमत की। आज भी लोग कहते हैं कि भाई ये मेरा वालिद जब फौत हुआ 1992 में, 25 जनवरी 1992 में, तो लोग हमें कहते थे कि आप यतीम नहीं हुए, पूरा इलाका यतीम हो गया है, अब हमारा कोई वली वारिस नहीं है, हमारी बात कौन करेगा, हमारी आवाज़ को कौन उठाएगा। और मेरे भाइयों और दोस्तों, जब फल खाने का वक्त आया मेरे वालिद का, तो मेरा वालिद इस दुनिया से चला गया। तो इंशाअल्लाह फिर आगे की तरफ ये व्लॉग आज यहाँ से इसको स्टॉप करता हूँ, इसलिए कि ये बहुत लंबी स्टोरी है। तो फिर अगली वीडियो उसमें आपको आगे की स्टोरी बताऊंगा कि आगे क्या हुआ, हमारे साथ क्या हुआ और हमने कैसे ज़िंदगी गुजारी बाप के बगैर, और हमने कैसे जदोजहद की और मैंने कैसे जदोजहद की और कैसे मजदूर लीडर बना। तो लिहाजा इसके बाद अगली स्टोरी का आप इंतज़ार करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।